ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நான் இப்போது இந்த வீடியோவில் இந்த லெசனோட ஒரு 2 pages வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபுல்லாக இங்கிலீஷில் ரீட் பண்ணி காமிச்சிடுறேன். அதுக்கப்புறமா அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷனை தமிழில் கொடுக்குறேன், பார்த்துக்கோங்க. Hello students, today we'll see the second unit in geography, that is weather and climate. Introduction. Climate is one of the basic elements in the natural environment. It affects landforms, soil types, fauna and flora. It influences man to a large extent. In a small village in Dharmapuri district, Tamil Nadu, in the month of May, Yukta enjoys her vacation with her brother and family. She always wears cotton clothes. Her mother makes food like porridge, buttermilk, lemonade, watermelon, etc., which suits to summer. At the same time, in May month, Tia, who lives in Auckland, New Zealand, with her father and mother, wear fleece jacket, jeans, gloves and socks. Her mother makes hot food like sandwich, salmon, oatmeal, soup, etc. Yukta celebrates Christmas with friends in winter, whereas Tia celebrates Christmas during summer. Can you think of why? Yukta and Tia stay in two different hemispheres and have different way of life. This is because of the difference in weather conditions of those places. Weather and climate influence man's activities like what we eat, wear, the house in which we live and work, farming, sailing, fishing, modern transport, and even our playtime, etc. Hence, one should have knowledge about the weather and climate. So, in this chapter, we are going to learn about weather and climate, its elements and how they influence our lifestyle. Weather. Weather is the day-to-day conditions of the atmosphere at any place as regards sunshine, temperature, cloud cover, wind, fog condition, air pressure, humidity, precipitation and such other elements. It refers to short periods like a day, a week, a month or a little longer, and such the weather changes from time to time in a day and one period to the other in a year. Climate. Climate is generally defined as the average conditions of the weather of a place or a region. The average atmospheric conditions are determined by measuring the weather elements for a long period of time, which is usually for 35 years. The elements of weather and climate are the same. The climate does not change often like weather. Controlling factors of weather and climate. Angle of the sun rays, the length of daytime, altitude, distribution of land and water bodies, location and direction of mountain ranges, air pressure, winds and ocean currents are the major factors which affect the weather and climate of a region. The earth is spherical in shape, so the sun rays fall unevenly on the earth's surface. The polar regions receive slanting sun rays, hence there is little or no sunlight. Thus, there is an extreme cold winters. Vertical sun rays fall directly on regions around the equator. Hence, the climate is very hot and almost no winters. The difference in temperature make the air and water move in currents. Warm air rises and creates more space for air beneath, while cool air settles down. Hello students, இன்னைக்கு geography unit 2 weather and climate. So weatherனா என்ன, கிளைமேட்னா என்ன, அதில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் என்ன, எதனால அந்த ஃபேக்டர்ஸ்னால அது பாதிக்கப்படுது, அதோட மெஷர் பண்ணுறது என்ன, எல்லாமே பார்க்க போகிறோம்.
இப்போ இன்ட்ரோடக்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா கிளைமேட்டுங்கிறது இயற்கையோட ஒரு பேசிக் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதில் பார்த்திங்கன்னா இதனால் எது அஃபெக்ட் ஆகும்னா சாயில் டைப்ஸு, ஃபானா, ஃப்ளோரா. ஸோ ஃபானா அப்படின்னா அது அனிமல்ஸ்னு அர்த்தம், ஃப்ளோரா அப்படின்னா பிளான்ட்ஸ்னு அர்த்தம். அது போக இன்னொரு ஷார்ட் ஸ்டோரி மாதிரி சொல்லலாம். இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, ஒரு தருமபுரி டிஸ்ட்ரிக்ட் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது இல்லையா, ஸோ அங்கே வந்து மே மந்தில் யுக்தான்ற பொண்ணு அவங்க ஃபேமிலியோட அந்த வெக்கேஷன் என்ஜாய் பண்ணுறான். ஸோ அந்த டைமில் அவள் வியர் பண்ணுற கிளாத்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா காட்டன் கிளாத்ஸ் வெயிட் பண்ணுறாங்க. அவங்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கெலாம் என்ன குடிக்கிறாங்க அப்படின்னா மோர் இருக்குல்ல, பட்டர் மில்க்னா மோர், லெமன் ஜூஸ், வாட்டர் மிலான் அந்த மாதிரி குடிக்கிறாங்க. ஸோ அதே நேரத்தில் இன்னொரு பொண்ணு வேறு இடத்துல இருக்கிறா. எங்கே அப்படின்னா ஆக்லாந்து, நியூசிலாந்தில் இருக்காங்க. அவங்க என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் வியர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃப்ளீஸ் ஜாக்கெட்டு, ஜீன்ஸு, க்ளவுஸு, சாக்ஸ் அந்த மாதிரி வியர் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அங்கே வந்து வெக்கையாக இருக்காது, அங்கே ஹாட்டாக இருக்காது. அங்கே சாப்பிட்றதுக்கு என்ன சாப்பிட்றாங்கன்னா சாண்ட்விச், சால்மன், ஓட் மீல், சூப்பு இது மாதிரி சாப்பிட்றாங்க. ஸோ யுக்தா, டியா அப்படின்ற 2 பொண்ணுங்களுமே வேறு இடத்துல இருக்காங்க. ஸோ இவ வந்து ஒரு கிளைமேட்டில் அங்கே கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேட் பண்ணுறா, இன்னொரு பொண்ணு இன்னொரு கிளைமேட்டில் கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேட் பண்ணுறா. எதனால் இந்த மாதிரி வித்தியாசங்கள் நடக்கு அப்படின்னா 2 பேரும் வேறு ஹெமிஸ்பியர்ஸில் இருக்கிறாங்க. வேறு மாதிரியான வாழ்க்கை இருக்குது 2 பேருக்கும். இது எதனால் அப்படின்னா வெதர் கண்டிஷனில் ஏற்படுற மாற்றம்னால தான். இந்த வெதரும் கிளைமேட்டும் இந்த 2மே வந்து மனுஷங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸை எப்படிலாம் மாற்றி வைக்குது அப்படின்னா, நம்ம என்ன சாப்பிட்றோம், என்ன ட்ரெஸ் வியர் பண்ணுறோம், எந்த மாதிரியான ஒரு வீட்டில் வாழ்கிறோம் அப்படின்றது எல்லாமே இந்த வெதரையும் கிளைமேட்டையும் பொறுத்து தான். சரிங்களா? இன்னும் சொல்லப்போனால் குழந்தைங்க விளாட போகிற டைம் கூட அந்த வெதர் அண்ட் கிளைமேட்டை பொறுத்து தான் மாறும். மழை பெஞ்சால் விளாட அனுப்ப மாட்டோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி வெதர் அண்ட் கிளைமேட் வந்து நம்ம லைஃப்பில் வந்து அவ்வளோ ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸை காட்டுது. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வெதர் அப்படின்னா என்னன்றதை தனியாக பார்க்கலாம். ஸோ வெதர்னா என்னென்னா அது வந்து டே டு டே கண்டிஷன், டெய்லியும் அந்த இது எப்படி மாறுது அப்படின்றத பொறுத்து. சூரிய ஒளி, அந்த டெம்பரேச்சரு, வானம் மேகமூட்டமாக இருக்குதா இல்லைனா பனி மூட்டமாக இருக்குதா எப்படின்றத பொறுத்து அந்த வெதர் எப்படி மாறுதோ அதை தான் நம்ம வெதர்னு சொல்கிறோம். ஆனால் நம்ம நார்மலாக என்ன சொல்கிறோன்னா இன்னைக்கு கிளைமேட் நல்லாவே இல்லை, காலையிலேருந்து ஒரே வெயில் அடிக்கே அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனால் அது கிளைமேட்னு சொல்லக்கூடாது, வெதர்னு தான் சொல்லணும். அதுதான் அதோட கரெக்டான ப்ரொனன்சியேஷன். ஒரு ஷார்ட் டைம் ஆஃப் பீரியடுக்கு அந்த வெதர் எப்படி மாறுதோ அதை தான் நம்ம வந்து வெதர்ன்ற வார்த்தையால் இண்டிகேட் பண்ணுறோம். ஸோ இது வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். மார்னிங் ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஈவினிங் வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை தான் வெதர்னு சொல்கிறோம். அடுத்தது கிளைமேட்டுங்கிறது ஒரு லாங் டேர்முக்கு அந்த வெதர் எப்படி இருக்குதோ அதை தான் கிளைமேட்டுன்னு சொல்கிறோம். லாங் டேர்ம்னா ஒரு 35 வருஷத்துக்கு. சரிங்களா? இப்போது வந்து ஏப்ரல் மேலாம் பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு எப்பயுமே அந்த வருஷத்தில் ஏப்ரல் மேன்றது ரொம்ப ஹாட் டெம்பரேச்சராக தான் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வருஷமாக அதே தான் ஃபாலோ ஆகுது. ஸோ இதுதான் அந்த மந்தோட கிளைமேட்டே இது தான். ஸோ கிளைமேட்டுங்கிறது லாங் டேர்ம் பீரியடுக்கு அந்த வெதர் எப்படி இருக்குதோ அதை பொறுத்து தான் நம்ம கிளைமேட்னு சொல்கிறோம். இந்த கிளைமேட்டுங்கிறது வெதர் மாதிரி மாறிட்டே இருக்காது, ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஃபேக்டர்ஸ் என்னெல்லாம் பார்த்தோன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் சன்ரைஸ், சூரிய ஒளி விழுறது, அப்புறம் இந்த ஒரு நாள் வந்து எவ்வளோ தூரம் இழுக்குது அப்படின்றது, அதோட ஹைட்டு. இப்போ மலைகள்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ஹைட்டு ஏற நம்மளுக்கு வந்து ஹீட்டே தெரியாது, கூலாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அது ஏர் ப்ரெஷரு, காற்றுகள், கடல் நீரோட்டம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து வெதர் அண்ட் கிளைமேட்டை வந்து இது பண்ணும். இப்போது இதுக்கு இன்னொரு ரீசன் என்ன அப்படின்னா எர்த் வந்து ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்குது. ஸோ அதனால் சூரிய ஒளி வந்து இப்போ ஃப்ளாட்டாக இருக்குன்னா சூரிய ஒளி கரெக்டாக விழும். அது வந்து ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கிறனால ஒரு ரீஜன்லேயும் வேறு மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ போலார் ரீஜனில் வந்து சன்ரைஸ் ஸ்லாண்டிங்காக இருக்கும், அப்போ அங்கே அவ்வளோவா வெளிச்சமே இருக்காது, அங்கே வின்டர் தான் இருக்கும். சரியா? ஆனால் வந்து ஈக்குவேட்டரில் பார்த்திங்கன்னா வந்து டைரெக்டாக சூரிய வெளிச்சம் வந்து டைரெக்டாக விழும். அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும். சரியா? ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு பிளேசஸ் பொறுத்தும் அங்கே இருக்கிற கிளைமேட், வெதர் எல்லாம் மாறுறது இதை பொறுத்து தான். பூமி ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்கனால சூரிய ஒளி எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரியாக விழாது, வேறு மாதிரி தான் விழும். அப்போது வெதரும் கிளைமேட்டும் அதை பொறுத்து மாறும்.